वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपान् साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवान् साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितान् कृष्णचैतन्यदेवान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च अनार्पितचरीं चिरात्करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतजलरसां सभक्तिप्रियान् हरिपुरतसुन्दरदुतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वा शचीनन्दना आनन्दलीलामयविग्रहाय हिमाभविद्वत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। कालान्नष्टां भक्तियोगां निजां च प्राविष्टत्वं कृष्णचैतन्यनामा आविर्भूता स्वस्तापादारविन्दे गार्हां गार्हां लीयतां चित्तभृङ्ग पौदार्येण सुतामधेन दिविषा वृक्षेन्दुचिन्तामणि बृन्दां ब्रह्मसुखं च सुन्दरतया सौन्दर्यबृन्दाकृतं वात्सल्येन सुमातृधेन निचयां विस्फुर्धिनां नन्दिनां नित्यानन्दमहां नमामि सततं प्रेमाब्धि संवर्धिनां वरहातिराजिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तवन्दां कञ्जाक्षां कम्भकण्ठां स्मितसुभगमुखां साधरेणस्तदेन श्यामां शान्तामभिभङ्गां रविकरवसनां भूषितां वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थां युवतिशतवितां ब्रह्मगोपालवेशां नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं पङ्गुं लङ्घयते शैलं मूकमावर्तयच्छुतिं यत्कृपातमहं वन्दे कृष्णचैतन्यमीश्वरम् जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतपित्तं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽपिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ससुखनिभृतचेता सद्बुद्धसन्नभाव पदितरुचिरलीला पृष्ठसारस्तदीयं वतनोत कृपया तत्तदीपं पुराणं तमखिलविजिनस्नां वैश्यशृणोन्नतोऽस्मि यशानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षताङ्कमन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगोचां तं वैश्यशृणुं भजामि गुरुं मुनीनां। जय हो सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন না অভীষ্ট পুরাণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ
কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। সর্বশ্রোতা বৈষ্ণবেরে হরি নমস্কার। সবে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुजनानन्दे निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। कल्पतरोर्गलितां फलां शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतां पिबत भागवतां रसमालयां मोहरसरचिका भुवि भावता। श्री गुरुपादपद्मेर करुणाय गौर भक्तबृंदेर करुणाय सर्वोपरि आमादेर मा जननीर करुणाय आमरा भागवती कथा प्रसंगे शुनছি যুগাবতার প্রসঙ্গ, বিশেষ করে কলিযুগের অবতার। তো সেখানে যোগীন্দ্র একটি মন্ত্র, তাতে উপাস্য, উপাসনা এবং উপাসক তিনটির উল্লেখ করেছেন, যেটি কলিযুগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। উপাসনা করতে পারা যাক আর না পারা যাক, জেনে তো রাখতে হবে কে উপাস্য, কি দিয়ে উপাসনা এবং উপাসক যে তার কি লক্ষণ। সবাই চলবে না,
কিন্তু যারা ভোগবে তাদের অবস্থা কেমন, তাদের স্বরূপ কেমন, সেটিও যোগীন্দ্র উল্লেখ করলেন। তা সেই প্রসঙ্গের মধ্যে আমরা উপাস্য তার প্রসঙ্গ শুনেছি, কিন্তু দুটি বাকি আছেন, উপাসনা এবং উপাসক। এখন সেই প্রসঙ্গটি আমরা শ্রী গুরুপাদ পদ্মের করুণা হলে এর পরে শুনব। আজকে একটি বিশেষ তিথি, শ্রী শ্রী শিব চতুর্দশী। শিব চতুর্দশী মানে শিবব্রত, যেটি বৈষ্ণবীয় ব্রতের মধ্যে একটি। বৈষ্ণবীয় ব্রত অনেক আছেন, কিন্তু তার মধ্যে শিব চতুর্দশী ব্রত একটি প্রধান ব্রত। বলেন যে কেন? শিব তো তমগুণের দেবতা। কারণ এই যে সুতমুনি বললেন না, ৭,০০০ ঋষির কাছে যখন সুতমুনি কথা কইছেন, তখন বললেন যে মুনিগণ, জগতে সৃষ্টি স্থিতি লয়, ৩টি কাজ আছে। তা ৩টি কাজের জন্য ৩জন দেবতা। ৩জন দেবতার নাম করে করে বললেন, কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। চিত্তাদয়ে শিবপুরী, চিত্তাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা। এটাও যথাক্রমে নিতে হবে। যেমন যোগীন্দ্রের বাক্যে আমরা দেখলাম, মহারাজ নিমির বাক্যে দেখলাম ৯টি প্রশ্ন এবং ৯জন যোগীন্দ্র, তো যথাক্রমে উত্তর দিয়েছেন। যথাক্রমে বলতে প্রথম যোগীন্দ্র প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেন, দ্বিতীয় যোগীন্দ্র দ্বিতীয় প্রশ্নের, তৃতীয় যোগীন্দ্র তৃতীয় প্রশ্নের, একে বলা হয় যথাক্রম। তো সেখানে ওই মানে প্রশ্নেরও ক্রম আছে, আবার উত্তরেরও ক্রম আছে, যিনি উত্তর দিচ্ছেন তারও ক্রম আছে। কারণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এরকম করে যোগীন্দ্রের যে গণনা করা হয়েছে সেটি আগেই বলা হয়ে গেছে পঞ্চম স্কন্ধে। পঞ্চম স্কন্ধে যখন ভগবান ঋষভদেবের পুত্রদের নাম করে করে বলছেন, সকলের নাম করেননি, তবে যোগীন্দ্রদের নাম করেছেন। যোগীন্দ্রদের নাম করেছেন সেখানে কবি, হবি বা হবিরই আরেকটি নাম হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্ভদ্র, দ্রবীর, চমস, করভাজন। এ তো ৯জন যোগীন্দ্র। তাহলে পরপর যে যোগীন্দ্রের নামকরণ করা আছে সেই অনুযায়ী সংখ্যাও হবে। প্রথম যোগীন্দ্র কবি, দ্বিতীয় যোগীন্দ্র হবি বা হরি, তৃতীয় যোগীন্দ্র অন্তরিক্ষ, চতুর্থ যোগীন্দ্র প্রবুদ্ধ। তা প্রশ্নেরও সেইভাবে উত্তর দেওয়া আছে। মহারাজ নিমির যে প্রশ্ন, তাও ৯টি প্রশ্ন, সেই ৯টি প্রশ্নের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এরকম সংখ্যা আছে। তাই সেখানে যেমন যথাক্রমে, এখানেও সুতমুনি যখন ওই যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় এর কর্তা নিরূপণ করছেন, সেখানেও কাজ অনুযায়ী যথাক্রমে ওই যে মানে গুণাবতারের প্রকাশ, এদের বলা হয় গুণাবতার। ভগবানের তো অনেক অবতার, অনেক রকমের অবতার। যেমন এই যে লীলা অবতার, সে তো অনেক। তারপরে বললেন যে পুরুষাবতার আছেন ৩জন। প্রথম পুরুষাবতার, দ্বিতীয় পুরুষাবতার, তৃতীয় পুরুষাবতার। এরকম গুণাবতার সেও ৩জন। কারণ মায়ার গুণ তো ৩টি। মায়া ছাড়া তো সৃষ্টিকাজ হবে না। একজন চেতন কর্তা দরকার, আর একজন উপাদান কারণ চাই। যেমন একটা ঘর তৈরি করলে পরে দেখা যাবে শুধু মাটি দিলে পরে ঘর হবে না, শুধু সোনা দিলে পরে কুণ্ডল হবে না, পিছনে একজন চেতন কর্তা চাই। যে স্বর্ণশিল্পী যাকে আমরা স্যাকরা বলি, সে না থাকলে কুণ্ডলটা তৈরি করতে পারবে না, তবে সোনা ছাড়াও কুণ্ডল হবে না। তাহলে দুটোই দরকার। তো এখানেও যেমন মাটিটা তো দরকার বটেই, মাটির ঘর, কিন্তু কুম্ভকার দরকার। তাই এখানে ব্রহ্মাণ্ড ঘর তৈরি করতে গেলে একটা উপাদান কারণ চাই। চেতন কর্তা তো একজন দরকারই, চেতনতাটাকে স্বীকার করতেই হবে। যদি বলা যায় বিজ্ঞানের মত অনুযায়ী যে না, অচেতন থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে, বলেন ওটা অসম্ভব। অসম্ভব হয় না। মাকড়সাটার দৃষ্টান্ত আচার্য শঙ্কর, অদ্বৈত বেদান্তির গুরু, তাকেও বলে হয়েছে যে এই যে জন্ম মানে সৃষ্টি, স্থিতি মানে আদি পদের দ্বারাতে ধরেছেন স্থিতি আর লয়। জন্মাদ্যস্য যত, যেটি ব্রহ্মসূত্র সংক্ষেপে, জন্ম মানে সৃষ্টি, আদি পদের দ্বারাতে স্থিতি এবং লয়, যার থেকে হচ্ছে তিনি ব্রহ্ম।
জ্ঞানবাদীদের পক্ষ হয়ে বললেন তিনি তো অদ্বৈত বেদান্তি জ্ঞান মার্গের তো বটেই, পরে অবশ্য ভগবানের করুণায় তিনি ভক্তি মার্গে এসেছেন। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূকমতি, এও আচার্য শঙ্করেরই প্রকাশ। কারণ দিনমপি রজনী সায়ং প্রাত শিশির বসন্ত পুনরায়াত কাল স্মৃতি গচ্ছত্তায়ু তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূকমতি। তাহলে পূর্ণ ভক্তিপথে, তো সে তো পরে কৃপাতে, আর এটা প্রভুর আদেশেও হয়েছে। শঙ্করের আদেশে এই যে প্রচ্ছন্নভাবে এখানে আচার্য শঙ্কর তিনি জ্ঞানমার্গের প্রকাশ করলেন। তাই এখানে ওই যে তিনি মানে জ্ঞানমার্গের বলি ব্রহ্ম বলছেন যত, তাই সৃষ্টি স্থিতি লয় যার থেকে হয়েছে তিনি ব্রহ্ম। তাহলে সৃষ্টি কাজের জন্য একজন দেবতা চাই, চেতন কর্তা চাই, তারপরে স্থিতি কাজের জন্য একজন চেতন কর্তা চাই, লয় কাজের জন্য একজন চেতন কর্তা চাই। কিন্তু উপাদানটা ওই মায়া, মায়া উপাদান, যার স্বরূপটি বলেন তিনটে গুণ, সত্য রজ তম তিনটে গুণ। এই যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, এই জন্যই ভগবান যখন মায়ার সম্বন্ধে কথা বলছেন তখন বললেন গুণময়ী মায়া। যখন শ্রুতিগণ মায়ার সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন তখন বলছেন শ্রুতি স্তুতিতে গুণবতী মায়া। গুণ আছে বলে মায়াকে বলা হয় গুণময়ী, গুণবতী। ভগবান বলেছেন না অর্জুনদেরকে উপলক্ষ করে মায়া তরণের উপায়, দৈবিক ঝেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মানে বজে প্রপদ্যন্তে মায়ান ইতাং সরন্তিতে। তাহলে মায়ার স্বরূপই ওইটা, গুণ মানে ভালো ভালো গুণ আছে, সদ্গুণ আছে, সেই জন্য মায়াকে গুণময়ী বলা হয় বা গুণবতী বলা হয় তা নয়, ওটা স্বরূপের উপাদান। মানুষকে যখন গুণবান বলা হয় তখন বুঝতে হবে তার অনেক ভালো ভালো সদ্গুণ আছে, কিন্তু মানুষের স্বরূপে এই যে সত্য রজতম তিনটে গুণ আছে তাই নিয়ে মানুষকে গুণবান বলা হয় না। কিন্তু মায়াকে যে গুণবতী বলা হয়, গুণময়ী বলা হয়, ওটা স্বরূপের উপাদান নয়, সত্য রজ তম ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, এই জন্য তিনি গুণময়ী। তাহলে সত্যগুণেতে কাজ করবে সৃষ্টিতে, রজগুণে কাজ করবে, তমগুণে কাজ করবে। যে সত্য রজ তমগুণের প্রকাশ ভগবান গীতা বাক্যে সপ্তদশ অধ্যায়ে খুব পরিষ্কার করে বললেন। কারণ কথা যখন শেষ করবেন তার আগে সুখ তিন রকম, শ্রদ্ধা তিন রকম, তারপরে এইরকম যা কিছু মানে আচরণ ব্যবহার আহার্য সব তিন রকমের, একটি সাত্ত্বিক, একটি রাজসিক, একটি তামসিক। মনোবৃত্তিও তাই, খাদ্য অনুযায়ী মনোবৃত্তি তৈরি হয়। এসব কথাতে বলা আছে। এই যে গুণ হচ্ছে তিনটি, গুণ মানে একটা সুতো হয়, গুণ মানে সুতো বোঝায়। তাহলে সুতো দিয়ে যেমন এই যে মালা গাঁথা হয়, তারপরে গুণ টানা হয় নৌকায় একটা সুতো দড়ি, তো সেই রকম এখানে গুণাত্মিকা মায়া, গুণময়ী মায়া, তার মানে সূত্রটা রয়েছে, এটা সৃষ্টির মধ্যে থেকে যাবে। উপাদান কারণ আর ওই যে চেতন কর্তা তারও একটা নাম আছে, তাকে বলা হয় নিমিত্ত কারণ। নিমিত্ত কারণ আর উপাদান কারণ যেগুলো নিয়ে এই সৃষ্টি কাজ হবে। সব জায়গায় সৃষ্টিতে একজন চেতন কর্তা পেছনে থাকেন, আর একটা উপাদান থাকে যেটা সামনে দেখা যায়। তাহলে উপাদান কারণ তাকে বলে কার্যটা হাতে নিজে যাকে পাওয়া যাচ্ছে তাকে বলা হয় উপাদান কারণ, আর যাকে পাওয়া যেতেও পারে নাও যেতে পারে তাকে বলা হয় নিমিত্ত কারণ। একটা ঘর হাতে নিলে পরে কুম্ভকারকে পাওয়া যাচ্ছে না, কুম্ভকার কোথায় আছে কে জানে, অথচ কুম্ভকার না হলেও ঘরটা হবে না। কিন্তু কোনটা পাওয়া যাচ্ছে, ঘরটা হাতে নিলে মাটিটা পাওয়া যাচ্ছে। এই জন্য মাটি হচ্ছে উপাদান কারণ, আর ওই কুম্ভকার হচ্ছে নিমিত্ত কারণ। তা জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজও উপাদান কারণ হচ্ছে মায়া, তাকে তো পাওয়া যাচ্ছে, জগতের সব জিনিসই তো মায়া। এই মায়ার মধ্যে জীব বই তো সংসার করছে,
কিন্তু এর পেছনে একজন চেতন কর্তা আছেন। তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরমাত্মা, তিনি ভগবান, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এই গুণাবতার ওই গুণ নিয়ে কাজ করেন বলে তাদের বলা হয় গুণাবতার। যেরকম পুরুষাবতার আছেন, প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবসায়ী, দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভদোষায়ী, তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোৎসায়ী বা দুগ্ধাভিসায়ী বা পয়োভিসায়ী, এরকম পুরুষাবতার। এছাড়া মন্বন্তরাবতার আছেন। মন্বন্তরাবতারও অনেক। এই এক এক মন্বন্তরে এক একজন আসেন, তাদের বলা হয় মন্বন্তরাবতার। এরকম লীলা অবতার। এরা হলেন গুণাবতার, গুণ নিয়ে কাজ করছেন। তো গুণ নিয়ে কাজ করতে গেলে পরে তিনটি নামকরণ হয়েছে। স্থিতাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা শ্রেয়াংশী তত্ত্বখলু সত্যতনন্যাংশু। এই সুতমণি বললেন সাতটা ঋষির কাছে যে মণিগণ, জগতের তো সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনটে কাজ। প্রথমে স্থিতি ধরেছেন। স্থিতি ধরেছেন কেন? স্থিতি কাজের যিনি কর্তা তিনি সর্বোপরি, যথাক্রমে নিতে হয়েছে। এরপরে ধরেছেন আদিপদ। সূত্র কিন্তু প্রথমে জন্মাদ্রস্য যত, প্রথমে সূত্রেতে যখন বলা হয়েছে, সূত্রে কিন্তু আগে স্থিতি বলেনি, আগে বললেন জন্ম। জন্ম মানে সৃষ্টি। জন্মাদ্রস্য যত, সেখানে আদিপদের দ্বারাতে স্থিতি আর লয় ধরা আছে। এখানে কিন্তু সুতমনির বাক্যে একটু বৈপরীত্য আছে। এখানে বললেন স্থিতাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা। কেন সূত্রের কথাটা কোনটা বদলে দিলেন কেন সুতমনি? বলেন শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্রের স্থান পেয়েছে তো, এখানে ভক্তির প্রাধান্য, এখানে ঈশ্বরের প্রাধান্য। কোন ঈশ্বর? বলেন বিষ্ণু ভগবান। শ্রুতিবাক্যের অনুযায়ী শ্রুতি তো বিষ্ণু স্মর্তব্য, এই কথাটাই গীতি বলে উঠে দেওয়া আছে। স্মর্তব্য সততম বিষ্ণু, বিস্মর্তব্য ন জাত উচিত। কারণ জন্ম, যেটা সূত্রকার বললেন সৃষ্টি কাজের কর্তা তো বিষ্ণু নন, তিনি তো ব্রহ্মা। কাজে ব্রহ্মাকে যদি আগে উল্লেখ করা যায় তাহলে ব্রহ্মার প্রাধান্য হয়ে গেল। কিন্তু বিষ্ণু ভগবানের নাম আগে উল্লেখ করলে পরে বিষ্ণুর প্রাধান্য। বিষ্ণু প্রত্যেক কাজ করেন কি? স্থিতি কাজ করেন। স্থিতি মানে পালন। পালন কাজ হচ্ছে বিষ্ণু ভগবানের। বিষ্ণু হচ্ছেন পালনকর্তা, আর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন ব্রহ্মা, আর লয়কর্তা হচ্ছেন মহেশ্বর। তাই এখানে সুতমনি একটু বদলে দিলেন ওই বিষ্ণু ভগবানের প্রাধান্য দেখাবার জন্য। বিষ্ণু ভগবানই সর্বোপরি এবং বেদের অনুযায়ী হল শ্রুতি অনুগত হয়েই কথা বলছেন। শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্র, শ্রীমৎ ভগবত গীতা, এসব শ্রুতি অনুগত হয়েই কথা বলবেন, শ্রুতি বিরোধী কথা তো বলবেন না। তাহলে শ্রুতিতে যে বলা আছে বিষ্ণু স্মর্তব্য সততম বিষ্ণু, বলেন সেটাকে বজায় রাখলেন। বিষ্ণু ভগবানের প্রাধান্য দেওয়ার জন্য, প্রাধান্যের জন্য এখানে স্থিতি কথাটা প্রথম বলা হল। স্থিতাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা। সৃষ্টির করবার পরে তবে তো স্থিতি কাজ হবে। একটা পালন কাজ হয় সৃষ্টির পরে। শিশু জন্মালো, তারপরে তার পালনের ভার নিলেন মা। তাহলে পালন কাজটা তো আগে হবে না। এখানে সুতমনি পালনের কথাই আগে বলছেন। স্থিতির পরে একটা আদিপদ দিলেন, আদিপদের দ্বারাতে সৃষ্টি এবং লয়। বলেন তিনজন দেবতা চাই, উপাদান কিন্তু মায়া। এই যে স্থিতি পালনে সেখানেও মায়ার কাজ, সৃষ্টিতে তো মায়ার কাজ বটে, লয়তেও মায়া, সেখানেও তমগুণ, সেটাও মায়ার গুণ। এই হিসাবে মায়া সব জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে আছে। কিন্তু পুরুষ যিনি যারা সৃষ্টি করছেন তাদের একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাব। তা পালন কাজের দেবতাকে বলেন যে হরি। হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা। হরি বিরিঞ্চি মানে ব্রহ্মা, তারপরে হর মানে শিব। যে শিবব্রত আজকে বৈষ্ণবেরা তো পালন করেনি, আরও তো সবাই আমার জনসাধারণ অনেকেই করেন শিবব্রত। তাই সেই শিব হচ্ছেন তমগুণের কর্তা, তমগুণ নিয়ে কাজ করেন। তাই মনে হয় যে তমগুণের দেবতা তো নিকৃষ্ট গুণ, তার আবার ব্রত
তো বৈষ্ণবীরা করেন কেন? বৈষ্ণবেরা তো মানে সত্য, শুধু সত্য নয়, শুদ্ধ সত্য ভক্তজন। বললেন যে তার কারণ আছে। শিব যে তপগুণ নিয়ে কাজ করেন ওটা আবরণ দিয়ে করছেন, কারণ সংহারকর্তা কি না? চিত্তাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা, তিনজনের তিনটি কাজ। স্থিতি মানে পালন কাজ করেন বিষ্ণু ভগবান, তিনি পালনকর্তা। সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি ঠিক নয়, বিসৃষ্টি, কারণ স্বর্গ বিসর্গ দুটি কথা আছে। শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র মহাপুরাণ, এখানে 9টি পদার্থ আছে। দশম পদার্থ হচ্ছেন কৃষ্ণ ভগবান। দশমাং লক্ষণ আত্মিকাশ্রয় বিগ্রহণ। দশমাং লক্ষণ, তিনি দশমের মধ্যে 1 থেকে যেমন 9 থাকে, তেমনি প্রথম থেকে 9টি পদার্থ সব আশ্রিত, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেন আশ্রয়, তিনি দশম। তো সেই 9টি পদার্থের মধ্যে তাদের বলা হচ্ছে পদার্থ। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা আছে স্বর্গ বিসর্গ। স্বর্গ মানে সৃষ্টি, বিসর্গ মানে বিসৃষ্টি। তো স্বর্গ বলতে সৃষ্টি বলেন, ওটার কর্তা ভগবান বিষ্ণু, সে আগে থেকেই তো দিয়ে রেখেছেন। মাটি যদি জগতে ভগবান দিয়ে না রাখতেন, তাহলে কুম্ভকার চেতন কর্তা রূপে ঘর তৈরি করতে পারত না। ঘর তৈরি করছে পরে, মাটিটা তৈরি করতে পারে না কুম্ভকার, মাটি ভগবান দিয়ে রেখেছেন। তেমনি এখানে ব্রহ্মাকে যে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, ব্রহ্মা উপাদানগুলো তৈরি করতে পারে না, উপাদানের কর্তা ভগবান নিজে। তিনি উপাদানগুলো দিয়ে রাখলেন, তারপরে ব্রহ্মা সেইগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে ওই বিসৃষ্টিটা করলেন, ব্রহ্মাণ্ডটা তৈরি করলেন। তা না হলে বলা হচ্ছে না, ওই যে গর্ভদোষায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার, তার নাভিদেশ থেকে একটা পদ্ম নাল জন্মালো। সেই পদ্ম নালে 13টা ভুবন। কি করে হয়? তখন তো ব্রহ্মার জন্ম হয়নি। ব্রহ্মা তো পরে ওই যে পদ্মনালের অগ্রভাগে একটা প্রস্ফুটিত কমল, তাতে ব্রহ্মা জন্মালেন। তারপরে ভগবানের আদেশ পেলেন তপস্যা করো। ব্রহ্মা তখন সেই আদেশ পেয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যা করতে করতে একটা শিক্ষা জাগলো। সেটি বলেছেন, শিক্ষা জাগলো কি? সৃজন করবার ইচ্ছা। এটা ব্রহ্মার ছিল না। তা ভগবানেরই আদেশে, মানে ভগবানেরই ইচ্ছায় ওই যে উপাদানগুলো তৈরি করে রাখলেন। এই দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডটা তৈরি করবে কে? তার জন্য তো একজন কর্তা দরকার। যেমন মাটি ভগবান দিয়ে রেখেছেন, ভগবান এসে কি ঘট করবেন? ঘটের জন্য চেতন কর্তা একজন দরকার, তিনি হলেন কুম্ভকার। তেমনি এখানে সৃষ্টির জন্য যে উপাদানগুলো দিয়ে রেখেছেন, যেমন মহৎ তত্ত্ব, যেমন অহংকার তত্ত্ব, যেমন পঞ্চতন্মাত্র, এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, পঞ্চ মহাভূত, ক্ষিতি অতেজ মরুদ্বন, এগুলো সব সৃষ্টির উপাদান। এগুলো ব্রহ্ম তৈরি করেননি, এগুলো ভগবান নিজে তৈরি করে রেখেছেন। তখন ব্রহ্মার ভিতরে একটা শিক্ষার প্রবৃত্তি দিলেন, একটা সৃজনের ইচ্ছা জাগল। সৃষ্টি তখন করবার জন্য ইচ্ছা জেগেছে, সৃষ্টি করব এরকম একটা যে মনের প্রবৃত্তি। কিন্তু সৃষ্টি করবেন কোথায়? তখন তো চারিদিকে শুধু জল। ওই যে গর্ভদোষায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার, তিনি কারণার্ণবসায়ী প্রথম পুরুষাবতারের একটি অংশ। তিনি যখন ওই কারণার্ণবসায়ী প্রথম মূলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি প্রকৃতির প্রতি একটু ঈক্ষণ করলেন। প্রকৃতি তাতে ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী হলেন। অনন্ত কোটি ডিম্ব তিনি প্রকাশ করলেন, সেগুলো বিরজার জলে ভাসতে লাগল। বিরজা মানে বৈকুণ্ঠ ধামকে ঘিরে একটা যে প্রবাহ আছে, গড় আছে, তাতে জল আছে, তাকে বলা হয় বিরজা। তাহলে সেইখানে ওই অনন্ত কোটি ডিম্ব তখনও প্রস্ফুটিত হয়নি। যেমন এই যে ডিম পারে না, তখন বাচ্চাটা বোঝা যায় না, তখন ওটা অস্ফুট। তারপরে ওই মা পা দিয়ে সেই ডিম থেকে বাচ্চা করে। তেমনি এখানে ব্রহ্মাণ্ডের যে ডিম্বরূপে প্রকাশ, ওটা অস্ফুট, ওটা তখনও সৃষ্টি হয়নি, সে বিরজার জলে ভাসছে। তখন কারণার্ণবসায়ী তার আরেকটি অংশকে প্রকাশ করলেন, তিনি হচ্ছেন গর্ভদোষায়ী, তিনি দ্বিতীয় পুরুষাবতার,
তিনি সেই প্রতিটি ডিম্বের ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রত্যেকটা ডিম্বের ভিতরে ওই অত স্বরূপে প্রবেশ করলেন, করে দেখলেন সেখানে পূর্বকালীন মহাপ্রলয়তে ভিতরটা অন্ধকারে ভরা। প্রলয়ের সময় তো সব অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন তিনি নিজের অঙ্গের ঠিক কান্তি ছটা দিয়ে সেই অন্ধকারটা দূর করে আলো করে দিলেন, দিয়ে নিজের অঙ্গের ধর্ম জলে অর্ধেকটা পূরণ করে তাকে স্মরণ করলেন। এর নাম দ্বিতীয় পুরুষাবতার, এর নাম গর্ভদশায়ী। তাহলে তিনি ওই ব্রহ্মাণ্ডের মানে সৃষ্টির জন্য প্রেরণা দিলেন ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মার তখন সৃজন ইচ্ছা, চারিদিকে চেয়ে দেখছেন যে কোথায় সৃষ্টি করব, দেখেন চারিদিকে জল, জলের উপরে তো সৃষ্টি করা যায় না। কাঁদতে লাগলেন ব্রহ্মা, কাঁদতে কাঁদতে যে চোখের জলটা পড়ল ওই জলের উপরে, যেখানে যেখানে ব্রহ্মার চোখের জল পড়ল সেই জায়গাগুলো স্থল হয়ে গেল। তখন তিনি সেই স্থলের উপরে সৃষ্টি করলেন। উপাদান তো দেওয়াই আছে, তাহলে এখানে ব্রহ্মা মূল সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি হচ্ছেন বিসৃষ্টিকর্তা। তাই স্বর্গ বিসর্গ দুটি কথা আছে, যেটি শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র মহাপুরাণ, তাতে পদার্থ হিসাবে যে 9টির উল্লেখ আছে, স্বর্গ বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশান্য কথা, মুক্তি, নিরোধ, এই 9টি প্রসঙ্গ আছেন। তারপরে দশমী দশমাংলক্ষণ আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহণ। আশ্রিত জন সে আশ্রয়কে আশ্রয় করে থাকে। এই 9টি পদার্থ আশ্রিত, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র হচ্ছেন আশ্রয়। এই যে সৃষ্টির হিসাব, তাহলে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা নন, বিসৃষ্টিকর্তা। যেমন কুম্ভকার ঘটের সৃষ্টিকর্তা, আমরা দেখি কুম্ভকারই তৈরি করছে, কিন্তু মাটিটা তো কুম্ভকার তৈরি করতে পারে না। তাই চিত্তাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা। এখন সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা, ব্রহ্মাকেই বলা হবে সৃষ্টিকর্তা। তিনি সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টির পরে পালন কাজ, পালন কাজের জন্য কে বলেন বিষ্ণু ভগবান আছেন, তিনি পালন করবেন। আর সংহারেরও তো দরকার, সংহার না হলে তো সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির পরে যদি সংহার না থাকে তাহলে চলবে না, হতেই হবে, এটা নিয়ম। প্রাকৃত জগতে একটা বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়, একটা গৃহস্থ বাড়ি, তাতে পূর্বপুরুষ সবাই যদি বেঁচে থাকে, পূর্বপুরুষ যত আছে, পিতা পিতামহ, তার পিতা তার পিতা তার পিতা, সবাই যদি বেঁচে থাকতো তাহলে বাড়িতে জায়গা হতো? সংহার কাজ হবেই, মৃত্যু থাকবেই। জন্ম থাকলেই মৃত্যু থাকবে, উৎপত্তি থাকলে লয় থাকবে, সৃষ্টি থাকলে সংহার থাকবে, এটা অবশ্য, এটা সৃষ্টির একটা ক্রম। তাই সংহার যখন করবেন তখন সব আবার গুছিয়ে নেবেন। আচার্য শঙ্কর এই জন্যে উপমা দিয়েছেন কিরকম, মূলে ভগবান একাই, কিন্তু ওই যে 3 জনকে প্রকাশ করলেন, 3 জন মানে 2 জন, নিজে তো পালন কর্তারিতে আছেন, আর 2 জন কি করলেন কি, বিরিঞ্চি আর হর। বিরিঞ্চি মানে ব্রহ্মা, তাকে সৃষ্টির ভাব দিলেন, আর হর মানে সংহারকর্তা, যে রুদ্ররূপে শিবের 2টি রূপ। শিব, এই যে শিব চতুর্দশীর ব্রত, শিব মানে মঙ্গল, রুদ্র মানে ভয়ানক। তাহলে রুদ্ররূপে তিনি সংহারকর্তা, লয়কর্তা, আর শিবরূপে মঙ্গলদাতা। তাই 2টি স্বরূপে কাজের জন্য তাকে তমগুণ নিতে হলো, তমগুণের দেবতা নয়। এই জন্যে ওই যে পুরাণের মধ্যে ভাগ আছে, 18খানা পুরাণ, তো শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রকে নিয়ে 18খানা পুরাণ, 6 6 6, 6খানি সাত্ত্বিক পুরাণ, 6খানি রাজসিক পুরাণ, আর 6খানি তামসিক পুরাণ। তার মধ্যে শিব পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, এসব তামসিক পুরাণের মধ্যে। তাহলে শিব পুরাণ তামসিক হবেন কেন? ওই যে শিব তমগুণের কর্তা, তমগুণটা একটা আবরণ, ওটা না হলে সংহার কাজ হবে না। তো তমগুণেতেই লয়, তমগুণেতে লয়, রজগুণেতে সৃষ্টি, আর সত্যগুণেতে স্থিতি মানে পালন। এই 3টে গুণের 3টে কাজ। স্থিতি করতে গেলে পরে, পালন করতে গেলে পরে সত্যগুণ চাই। বিষ্ণু তো শুদ্ধ শুদ্ধ সত্যের দেবতা, তিনি পালন করছেন।
ব্রহ্মাও পালন করতে পারবেন না, শিবও পালনের ভার নিতে পারবেন না, কারণ সংহার কাজ তাহলে কে করবে? আর ব্রহ্মার উপরে সৃষ্টিকাজের ভার, সৃষ্টিকাজ তো রজগুণ ছাড়া হবে না, তাই ব্রহ্মা রজগুণের দেবতা। আর শিবের উপরে ভার রইল তুমি এই সংহার কাজ করো। তিনি রুদ্ররূপে সংহার কাজ করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের চতুর্থ স্কন্ধে যেমন রুদ্র গীত আছে, রুদ্র দেবতা তিনি গোবিন্দের স্তুতি করছেন, তো সেই রুদ্র রূপে তিনি সংহার কর্তা। সংহার করতে গেলে পরে লয় মানে যে তমগুণ দরকার, তমগুণ ছাড়া সংহার হবে না। বলে একটা শরীরকে দেখলে পরে বোঝা যাবে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা। শরীরটা কিরকম? বলেন শরীরের মধ্যে তিনটে ধাতু, তিনটে ধাতুর নাম করা আছে, ওই যে পিত্ত, বায়ু আর কফ। বায়ু, পিত্ত, কফ তিনটে ধাতু নিয়ে শরীরটা তৈরি। প্রত্যেক শরীরে এই তিনটে ধাতু আছে। তো বলে না ধাতু ছেড়ে যাচ্ছে, ধাতু ছেড়ে যাচ্ছে, ধাতুটা পাওয়া যাচ্ছে না। কি ধাতু? বলেন বায়ু, পিত্ত, কফ। এই জন্য শরীরের একটা নাম আছে ত্রিধাতু কফ, তিনটে ধাতুর সমাহার। কম বেশি হতে পারে, কিন্তু তিনটে ধাতু থাকবেই। তো বলেন যে কিরকম? বলেন যে পিত্ত, বায়ু আর কফ, এর মধ্যে কোন ধাতুর প্রাধান্য? বলেন পিত্ত ধাতু। বলেন কেন? শরীরটাকে তো সবাই সুস্থ রাখতে চায়, তো সুস্থ রাখতে গেলে পরে কি করতে হবে? বলেন যে ওই পিত্ত ধাতুটাকে বাড়াতে হবে। পিত্ত ধাতু তো এমনি থাকেই, কিন্তু ওটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে পরে শরীরটা সুস্থ। বলেন ওটা বৃদ্ধি পেলে কি হবে? বায়ু আর কফটা কমে যাবে। যেই পিত্ত ধাতুটা বেড়ে গেল তখনই ওই বায়ু আর কফটা দমিত হয়ে গেল। একটা প্রাবল্য হলে অন্যগুলো দমিত হয়ে যায়। এই যে তখন কি হবে? বলে তখন শরীরটা সুস্থ। আর যদি এমন ঘটনা ঘটে পিত্তটা দুর্বল হয়ে গেল, তখন বায়ু প্রবল হয়ে গেল, কফ প্রবল হয়ে গেল। বায়ু যদি প্রবল হয় তাহলেই শরীর অসুস্থ। তোকে বলে না বায়ু বেড়েছে, বায়ু বেরোলে পরই এই মাথা ঘোরা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, কিরকম না খাওয়া, খাদ্য রুচি থাকে না, এসব বায়ু ধাতুর প্রাবল্য। আর মানে যে কফ, মানে কফের বৃদ্ধি যদি হয় তাহলে তো বিনাশ। এই যে শেষের নিদানে তখন কফের বৃদ্ধি হয়। ওই যে কপিল ভগবান যখন মা দেবীর কাছে কথা বলছেন, তখন ওই যে জীবের অবস্থা বললেন যে মা যখন শেষের অবস্থা তখন কণ্ঠে ঘুরঘুরা রাখে, কণ্ঠটা ঘর ঘর করে, তখন ওই কফের প্রাবল্য। কফের প্রাবল্য মানে বিনাশ, আর থাকবে না। কফ বেড়ে যাচ্ছে, আর থাকবে না। মহাজন এইটিকে সূত্র ধরে বলেছেন না, কফতে করিবে বল, বাতি করিবে কাল, পিত্ত কোথায় রহিবে নিকায়, কণ্ঠ হবে অবরোধ, কোথায় থাকিবে মোর, হরি নাম লবে ছেড়ে ভাই। এখনো অভ্যাস করো, হরি হরি সদা পুরো, জিউ হাতে করিয়া লহবশ, আপনি নাচিবে কুণ্ড, ঘুচিবে জমের দণ্ড, নয় কেন শরীর অবশ। তাই কফের প্রাবল্য যেমন শরীরের বিনাশ, তেমনি তমগুণ যখন বেশি হয়ে ওঠে তখন ব্রহ্মাণ্ডের সংহার। আর এরপরে বলেন যে দুটি গুণ তো থাকবেই, সত্য, রজ। এখন মায়ার এই তিনটে গুণ থেকে তিন রকমের সৃষ্টি। অসুররা জন্মায় শুধু রজগুণ থেকে। বলেন আগে তার আগে সত্যগুণ থেকে জন্মায় দেবতারা, তমগুণ থেকে জন্মায় যক্ষ, রাক্ষস। আর মানুষের মধ্যে তিনটি থাকে, সত্য, রজ, তম। তো সত্যগুণ থেকে দেবতারা, রজগুণ থেকে অসুর, আর তমগুণ থেকে যক্ষ, রাক্ষস। আর মানুষের মধ্যে তিনটেই। একটা বষ্টি শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ, কিন্তু এমনি মানুষের মধ্যে সত্য, রজ, তম তিনটে গুণ থাকে। কোনো কিছু বেশি, আবার কোনোটা কম। যার মধ্যে সত্যগুণ বেশি তার আহারে প্রবৃত্তি সাত্বিক আহার, সাত্বিক চিন্তা, সাত্বিক ব্যবহার, সাত্বিক সুখ, এইসবেতে যে কোনো বিষয়ে আনন্দ পাবে না, যাদের সত্যগুণ প্রধান। এই অন্যরকমকে যাতে মানে মানুষ সাধারণত আনন্দে বিভোর হয়ে যায়, সেসবে আনন্দ পায় না। সাত্বিক সুখের কথা ভগবান বললেন, সাত্বিক আহারের কথা ভগবান বললেন। আবার যাদের রজগুণ বেশি,
তাদের মধ্যে ওই উগ্র স্বভাব থাকে, তারপরে খাদ্য ওই রকমের রাজসিক আহারে রুচি থাকে। ভগবান তো গীতা বাক্যে পরিষ্কার করে বলে এসেছেন, কর্তামল লবণাকৃষ্ণ কৃষ্ণ রুক্ষ বিদারীহ আহারা রাজস্ব চেষ্টা দুঃখ শোকময় প্রজা। এ হচ্ছে রাজসিক খাদ্য। তারপরে সাত্বিক খাদ্য রসা চিন্তা ক্রীড়া বিদ্যা আহার আর সাত্বিক ক্রিয়া, এসব সত্যগুণের সাত্বিক আহার, বেশ রসালো বেশ মধুর এইসব খাদ্যে রুচি থাকবে। আবার তমগুণে তামসিক খাদ্য বললেন, যাতে জামন গত রসম পুঁতি পর্যুষিতন্ত জল, এই বাসি পচা এসব হচ্ছে তামসিক আহার। অনেকে খেতে ভালোবাসে, বাসি জিনিস খেতে ভালোবাসে, পচা জিনিস খেতে ভালোবাসে, ওগুলো তামসিক আহারে প্রবৃত্তি। সে প্রবৃত্তি অনুযায়ী তার মধ্যে তমগুণের প্রাধান্য। তারপরে ব্যবহারেও দেখা যায় সত্যগুণ যাদের মধ্যে বেশি, তাদের দেবদ্বীপের ভক্তি, সাত্বিক কথায় রুচি, সাত্বিক ব্যবহারে রুচি, সাত্বিক খাদ্যের রুচি। যাদের মধ্যে রজগুণের প্রাধান্য বেশি পরিমাণ, তাদের সত্যগুণটা কম। তাদের মধ্যে উগ্র স্বভাব, ক্রোধ, হিংসা এইসব বেশি থাকে, মাৎসর্য, পরের ভালো দেখতে না পারা, এইসবগুলো প্রবল। তাদের বলে যাবে যে রাজসিক প্রবৃত্তি। আর তমগুণ যাদের মধ্যে বেশি, তাদের নিদ্রা, জড়তা, আলস্য এগুলো বেশি থাকবে। এসব ভাগ আছে, কারণ মানুষের মধ্যে সত্য রজ তম তিনটে গুণই থাকবে, কারোর মধ্যে কোনোটা বেশি কোনোটা কম। তা ব্রহ্মাণ্ড শরীরকে সুস্থ করতে গেলে কি দরকার বলেন? বস্তি শরীরকে সুস্থ করতে গেলে যা দরকার, সেখানে পিত্ত ধাতুটাকে বাড়াতে হয়, বায়ু আর মানে কফকে দমন করে রাখতে হয়, তবে শরীরটা সুস্থ। এখানে ব্রহ্মাণ্ড শরীরেও তাই। ব্রহ্মাণ্ড শরীরে সত্যগুণটাকে বাড়াতে হবে। অনেক সময় হয় সত্যগুণ দুর্বল হয়ে যায়, যেমন শরীরের মধ্যে পিত্ত ধাতুটা দুর্বল হয়ে যায়, তখন শরীর অসুস্থ। তেমনি এখানে ব্রহ্মাণ্ড শরীরের অসুস্থতা কি? যখন সত্যগুণটা দুর্বল হয়ে যায়, তখন রজগুণের প্রাধান্য, তমগুণের প্রাধান্য। তমগুণের প্রধান হলে তো একেবারে সংহার লয় হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুটা বাড়ে, তখন যক্ষ রাক্ষসের প্রাবল্য। এই যে রাবণ দুর্দান্ত হয়ে উঠেছেন, তাহলে তমগুণটা বেড়ে যাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড শরীরে। তখন তো ওই যে মানে রাক্ষসের অত্যাচার, যখন অসুর হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার, বলিরাজার অত্যাচার, তখন রজগুণ বেড়ে গেল শরীরে, দেবতারা দুর্বল হয়ে গেল, দেবতাদের পরাজয়। তখন তো ভগবান দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে অসুরদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সত্যগুণটাকে বাড়াবার জন্য। ওটা দেবতাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নয়। এটা মহারাজ যুধিষ্ঠিরও প্রশ্ন করেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে যখন দেবর্ষিপাদ নারদ প্রহ্লাদ চরিত্র বলবেন, তার আগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, হে ভগবান, ভগবানের এরকম পক্ষপাতিত্ব? সব জায়গায় দেখা যায় তিনি দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধ করুন আর না করুন, দেবতাদের পক্ষটা নিয়েছেন। এমনকি ভিক্ষা করেছেন দেবতাদের পক্ষ নিয়ে। বামন ভগবান যখন এলেন বলিরাজার কাছে, তখন তো ভিক্ষা যেতে নিচ্ছেন। বলেন কেন? যুদ্ধ করে, বলেন যুদ্ধ করবার মতো অবসর নেই, নিজের কথায় নিজেই ধরা আছেন। প্রহ্লাদকে কথা দিয়ে এসেছেন যে তোমার 21 পুরুষের উদ্ধার অনায়াসে হয়ে যাবে। তো 21 পুরুষের মধ্যে তো ওই যে বলিরাজও করলেন, তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন কি করে? হিরণ্যকশিপুর সঙ্গেও যুদ্ধ করেননি, তবে বরাহ ভগবান তিনি হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। এরকম দেবতাদের পক্ষ নিয়ে ভগবানের যে কাজ, এটাতে পক্ষপাতিত্ব মনে হয়। অথচ ভগবান গীতা বাক্যে সগৌরবে নিজের তত্ত্বকথা বললেন যে দেখো অর্জুন, সমহং সর্বভূতেষু নমেদের শক্তি ন প্রিয়। সেটা টিকলো কোথায়? তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন। তখন নারদ বোঝাচ্ছেন যে মহারাজ, এটা পক্ষপাতিত্ব না, এটা ব্রহ্মাণ্ড শরীরকে সুস্থ করা। সেই জন্য ভগবান দেবতাদের পক্ষ নিয়ে দেবতাদের সত্যগুণটা বাড়িয়ে দেওয়া মানে দেবতাদের জয়লাভ। যেই সত্যগুণ বেড়ে গেল, দেবতারা জয়লাভ করলেন, তখনই অসুরেরা পরাজিত, যক্ষ রাক্ষস পরাজিত। তখনই ওই যে রজগুণ আর তমগুণটা ওই দুর্বল হয়ে রইল।
দমিত হয়ে রইল, তখন ব্রহ্মাণ্ড শরীর সুস্থ হলো। যেমন বায়ু আর কফ যদি দমিত থাকে, পিত্ত ধাতু যদি প্রবল থাকে, তাহলে শরীরটা সুস্থ থাকে। তাই এখানে শিব যে তমগুণের দেবতা মানে তমগুণটা তার উপাদান তা নয়। শিব শুদ্ধ সত্য, শুদ্ধ সত্য স্বরূপ। তিনি শুধু ক্রিয়ার জন্যে, এই যে সংহার কাজের জন্যে, সংহার কাজ তো যে কেউ করতে পারবে না, সেই রকম শক্তি চাই। সেরকম শক্তি শিবের মানে তিনি হরির সঙ্গে একাত্মা, হরি হর একাত্মা, যিনি হরি তিনি হর। শিব তত্ত্বটাই হরিহর একাত্মা বললেন। তবে তিনি এই সংহারের ভাব নিলেন, তমগুণের একটা আবরণ নিলেন, তমগুণ নিয়ে কাজ করলেন। কেন বললেন? ব্রহ্মাণ্ডকে সুস্থ করবার জন্যে। কারণ সংহার যদি না থাকে তাহলে তো সৃষ্টি রক্ষা হয় না। এই যে আমরা শুনলাম, একটা বাড়িতে যদি পূর্বপুরুষ সবাই বেঁচে থাকে, মৃত্যু যদি না থাকে, তাহলে পরে থাকতে পারবে? হবে? সম্ভব? পৃথিবীতে লোক ধরবে না? সংহার চাই, মৃত্যু চাই। মৃত্যুই হচ্ছে নিশ্চিত, মৃত্যুই বাঁচিয়া থাকে, মরে যায় যাহার মৃত্যুজিৎ। তাহলে মৃত্যুর মতো সত্য আর কিছু নেই। এই জন্য সব জায়গায় মৃত্যু পদের আগে একটা ধ্রুব পদ আছে। ভগবান যখন গীতা বাক্যে কথা বলছেন, সেখানে বললেন যে অর্জুন, জাতস্যহি ধ্রুব মৃত্যু, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য তস্মাৎ অপরিহার্যে নত্যং শোচিতুমর্হসি। তুমি শোক করো না, জন্ম হলে মৃত্যু তো হবেই। তাহলে জন্ম হলে যদি মৃত্যু না হয় তাহলে ঠিক হলো না, এটা সৃষ্টির ক্রম, সৃষ্টির স্থিতি লয়। সৃষ্টি হলে পরে তারপরে কিছু কাল থাকবে, তারপরে সংহার হবে। বসুদেব কৃষ্ণ পিতা যখন কংসের কাছে কথা বলছেন, কংস যখন ভগ্নী দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত, মৃত্যু ভয়ই তো, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভ তার কান্তা। তখন বুঝতে পারলেন বসুদেব চরণে করে বলছেন যে মহারাজ, আপনি এই পাপ করতে যাচ্ছেন মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে। মৃত্যু তো সকলেরই আছে, তা আপনারও তো মৃত্যু হবে, সকলেরই তো মৃত্যু হবে। মৃত্যু হবে না এমন কেউ আছে? আজ হোক বা 100 বছর পরে হোক, মৃত্যু যে জন্মেছে তার মৃত্যু হবেই। সেখানেও একটা ধ্রুবপদ, অদ্যবাদ্য শতান্তে বা মৃত্যুর বই প্রাণীনাং ধ্রুব। কাজে মৃত্যুর মতো নিশ্চিত বস্তু আর নেই। তাই সত্যম শিবম সুন্দরম, এই যে শিবস্বরূপ, তিনি মৃত্যুর দেবতা, সংহারের দেবতা, এটা প্রয়োজন আছে। ভগবান তাকে দিয়েই করালেন, তাকে দিয়ে আরো কাজ করিয়েছেন না। ওই যে সমুদ্র মন্থনে যখন বিষ উদ্গার হল, সমুদ্র মন্থন তো দেবতার অসুরে, দেবতা অসুরে চলে গেছেন সাগরের ভেতরে লক্ষ্মী। ওই যে দেবতারা হাহাকার করছেন, দেবতাদের মা অদিতি তিনি বিষণ্ণা। তখন কশ্যপ প্রজাপতি বললেন যে দেখো, তুমি একটা ব্রত করো, সেই ব্রত করলে পরে ভগবান সন্তুষ্ট হবে, তারপরে দেবতাদের উদ্ধার হবে, তাদের আবার শান্তি হবে। তখন অদিতি মা ব্রত করলেন, তাতে ভগবান বামনদেবের আবির্ভাব। সে তো পরে বলিরাজকে দমন করলেন। কিন্তু এই যে সমুদ্র মন্থনে সেখানে ভগবান তিনি প্রথম যখন মন্থন হলো, দেবতার একদিকে, অসুরের একদিকে, ভগবান নিজে পূর্ব অবতারে আবির্ভূত হলেন। মন্দর পর্বতে করলেন, পর্বতকে করলেন মানে স্থান, বাচকী সর্পকে করলেন রজ্জু। এরকম করে সমুদ্র মন্থন হবে। তখন ভগবান তিনি দেবতাদের বললেন যে দেখো তোমরা কি করবে, তোমরা ওই পেছন দিকটা না, অসুরদের বললেন তোমরা বাচকী সে নাককে ধরতে হবে, তো মন্থন করতে গেলে সেই রজ্জুটা ঘোরাতে হবে। তো বললেন যে দেবতারা অসুরদেরই আগে দিলেন, অসুরেরা যা চায় সেইটা দিয়ে তারপরে বাকিটা আমরা নেব। তো অসুরদের ভগবান বললেন যে তোমরা নাও পিছন দিকটা নিলে তো ভালোই, আর বিষ উদ্গার হবে না। কিন্তু অসুরের বুদ্ধি তো, অসুরের বুদ্ধি, তারা রাজি হলেন না। অহে পুচ্ছম অমঙ্গলম, অহির পিছন দিকটা অমঙ্গল, আমরা ওটা নেব না, আমরা মুখের দিকটা নেব।
বলে না, ভগবানের সেই কৌশল, মুখের দিকটা থেকে তো বিষ উদ্গার হবে। তো এইরকম মন্থনের ব্যবস্থা করে তখন প্রথমে মন্থন করায় বিষ উঠল, হলাহল। তা হলাহলে তো জগৎ রসাতলে যাবে। ওই বিষ যদি ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টির ভেতরে, তাহলে তো জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। তা ভগবান নিজে পারতেন না? বিষ্ণু ভগবান বলেন হ্যাঁ, তিনি নিজে বিষ পান করতে পারতেন, কিন্তু শিবের মহিমা বাড়াচ্ছেন। এইটি নিয়ম। হরি আর হর তো একাক না, সেই জন্য হরি মানে বিষ্ণু ভগবান, তিনি হরের মহিমা প্রকাশ করেন। আবার হর শিব, তিনিও বিষ্ণু মহিমা প্রকাশ করেন। ভক্তের দিক দিয়ে তাই বিষ্ণু ভক্ত মানে কৃষ্ণ ভক্ত, তারা শিব ভক্তের মহিমা বাড়ান, আর শিব ভক্ত যারা, তারা বিষ্ণু ভক্তের মহিমা বাড়ান। এই পরস্পর, যে যাকে ভালোবাসে তার মহিমা জগতে প্রকাশ করতে চায়। পিতা পুত্রকে স্নেহ করেন, ভালোবাসেন, পুত্রের মহিমা, পুত্রের যশ যাতে জগতে বাড়ে, পিতার সেই দিকে চেষ্টা থাকে। গুরু শিষ্যকে ভালোবাসেন, শিষ্যের মহিমা যাতে প্রকাশ পায়, গুরুর সেদিকে চেষ্টা থাকে। তেমনি বিষ্ণু ভগবান আর শিব তারা অভিন্ন স্বরূপ, হরি হর একাক না। তাই বিষ্ণু ভগবান চাইলেন যে শিব যদি বিষ পান করেন, তাহলে পরে শিবের মহিমা জগতে প্রচারিত হবে। বললেন যে তুমি এই বিষ পান করে জগৎকে রক্ষা করো। তা শিব রাজি হয়েছেন, কিন্তু স্ত্রীর অনুমতি নিচ্ছেন, উমার অনুমতি নিচ্ছেন। উমার দিকে একটু দৃষ্টি দিলেন, কি করা যায়। উমা অনুমতি দিলেন। অনুমতি দিলেন কেন? শিব তো বিষ পান করে হজম করতে পারবেন, তাতে তার তো কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু জগৎ রক্ষা পাবে। জগৎ রক্ষা পাবে। সকলকে রক্ষা করতে গেলে পরে যদি একজনকে একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাতে দোষ হয় না। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, কথাই আছে না? বহুজনের হিত যদি হয়, বহুজনের যদি সুখ হয়, তাহলে একজন একটু স্বার্থ ত্যাগ করল, তাতে দোষ হবে না। তাই উমা অনুমতি দিলেন, বলেন আচ্ছা, এই রসাতলকে রক্ষা করতে গেলে আপনি যদি বিষ পান করেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। উমার যখন স্বীকৃতি পেলেন শিব, তখন তিনি হলাহল পান করলেন। হলাহল পান করে তারপরে নিজের জায়গায় চলে যাচ্ছেন। আশুতোষ, ভোলানাথ, ওই পাগল পাগল অল্প সন্তুষ্ট, তিনি চলে যাচ্ছেন। তারপরে আবার সমুদ্র মন্থন হলো। তখন তো অনেক জিনিস উঠেছে না, উচ্চ ইচ্ছাবা উঠেছেন, ঐরাবত উঠেছেন, কৌস্তুভ মণি উঠেছেন, পদ্মরাজমণি, লক্ষ্মী ঠাকুরানী স্বয়ং, চন্দ্রমা, ধন্বন্তরী, অমৃত কলস নিয়ে সব রত্ন। এতে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। দুজনেই মন্থন করেছে, দুজনেরই ভাগ পাবে। এরকম কৌস্তুভ মণি ভগবান নিজের বক্ষকে অলঙ্কৃত করলেন। লক্ষ্মী ঠাকুরানী উঠেছেন, চাঁদ উঠেছেন, এই জন্য লক্ষ্মী আর চাঁদ ভাই বোন। এরপরে উচ্চ ইচ্ছাবা ঘোড়া, সেটি বলিরাজের গেল, বলিরাজ পেলেন সেটি। ঐরাবত পেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তো এইরকম করে সব ভাগ হওয়ার পরে লক্ষ্মী ঠাকুরানীর যখন সেই রূপ, তখন শিব তিনি ছিলেন না। তারপরে মোহিনী মূর্তিতে বলেন যে ধন্বন্তরী যখন অমৃত কলস নিয়ে উঠলেন, তখন দুজনেই তো ভাগ নেবে। দেবতারা তো পাবে, অসুরেরাই বেশ থাকবে কেন? অসুরেরাও তো মন্থন করেছে। তখন ভগবান কৌশল করলেন। ভগবান দেখলেন যে এই অমৃতে দুজনেরই ভাগ আছে, কিন্তু অসুরদের বঞ্চনা করতে হবে। অসুরদের বঞ্চনা করতে হবে কেন? কারণ অসুরেরা যদি অমৃতের ভাগ পায়, তাহলে তারা তো অমর হয়ে যাবে। আর অসুরেরা যদি অমরত্ব লাভ করে, তাহলে তো জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই জন্য তাদের বঞ্চনা করে দেবতাদের দিতে হবে। কি করবেন? অসুরেরা তো মানে রেগে যাবে না, বলে আমরা ভাগ পেলাম না। ভগবান একটা কৌশল করলেন। ভগবান তো সবই পারেন। কপট যুবতী দেশ, সুখদেব বললেন এই যে ভগবানের মোহিনী মূর্তি, তা কপট যুবতী দেশ। ভগবান নিজে এক নারী মূর্তি প্রকাশ করলেন। ভগবানের মোহিনী, মানে মোহিনী অবতার। ভগবান বিষ্ণু
তিনি মোহিনী অবতার প্রকাশ করলেন। মোহিনী অবতারকে অবতারের মধ্যে গণনা করা নেই, কারণ এটা বিষ্ণু ভগবানেরই প্রকাশ। সে আলাদা করে অন্য স্বরূপ নয়, ওই তখনকার মতো হয়েছিল, তারপরে আবার নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ করেছেন কার্যসিদ্ধির জন্য। তা পরমা সুন্দরী রূপবতী সে যুবতী নারী মূর্তি, তার হাত ভাব বিলাস, সে কটাক্ষ হাসি, সে অসুরেরা মুগ্ধ হয়ে গেল। সে ধন্বন্তরীর কাছ থেকে অমৃত কলস নিয়ে নিলেন ভগবান, নিয়ে দেবতাদের একদিকে বসালেন, অসুরদের একদিকে বসালেন, পরিবেশন করবেন। তো পরিবেশন করছেন, দেবতারা মুগ্ধ হয়নি, দেবতারা বুঝে নিয়েছে, তারা অমৃত পান করলো পরম আনন্দে। অসুরেরা এমন করে সেই মোহিনী মূর্তির দিকে চেয়ে আছে যে তারা যে অমৃত পানেতে বঞ্চিত হলো এটা বুঝতেই পারল না। তখন ভগবানের সেই হাত ভাত কটাক্ষ বিলাস মুগ্ধ করে দিলেন অসুরদের। অসুরদের বঞ্চনা করে দেবতাদের মাঝে অমৃত পরিবেশন করলেন ভগবান। কাজ হয়ে গেল। এরপরে আর অসুরেরা কি বলবে, হয়ে গেছে। তখন যখন অসুরদের দেবতাদের মাঝে অমৃত পরিবেশন করেন ভগবান, তখন দেবাদিদেব শঙ্কর উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তো বিষ পান করে চলে গেছেন। পরে যখন ফিরে এসেছেন, তখন দেবতারা শঙ্করকে বলছেন যে দেবাদিদেব, তা আপনি তো সেটি দর্শন করতে পারলেন না। সে ভগবানের এক অপূর্ব মূর্তি, সে তার হাত ভাব বিলাস কিছুতেই ধরা যায় না, কিন্তু আপনি তো সেই দর্শনে বঞ্চিত হলেন। তখন শিব বলছেন যে তাই নাকি, এইরকম প্রচুর মূর্তি, তা সেটি তো দর্শন করবার লোক যাচ্ছে। তখন ভগবানের কাছে নিভৃতে তো নীরবে গিয়ে আবেদন জানালেন যে প্রভু, আমার ভাগ্যে হবে না। আপনি যে রূপ এই দেবতাদের মাঝে দেখিয়েছেন, অসুরদের বঞ্চনা করে দেবতাদের মাঝে অমৃত পরিবেশন করলেন, যে রূপেতে তাদের মুগ্ধ করলেন, কিন্তু দেবতারা তো মুগ্ধ হয়নি। বলেন এই যে মোহিনী অবতার, শুধু মোহিনী অবতারে নয়, ভগবানের সব জিনিসে মোহিনী মূর্তি আছে। ভগবানের নামে মোহিনী মূর্তি আছেন, ভগবানের ধামে মোহিনী মূর্তি আছেন, ভগবানের লীলায় মোহিনী মূর্তি আছেন, ভগবানের পরিকরে মোহিনী মূর্তি আছেন, ভগবানের সব জিনিসে মোহিনী মূর্তি আছেন, বিগ্রহে মোহিনী মূর্তি আছেন। একই বিগ্রহ ভক্ত দেখছেন সাক্ষাৎ, আর আমি দেখছি এই মৃত্তিকা মৃন্ময়ী মূর্তি, ধাতুময়ী মূর্তি, পাষাণময়ী মূর্তি। তাহলে মূর্তি মোহিনী মূর্তি নেই, মোহিনী অবতার না, তাহলে সবারই একই ধাম, নিত্য ধাম, কিন্তু আমি গিয়ে অন্য দৃষ্টিতে দেখছি। আর যারা ভক্তজন তারা ধামের স্বরূপ অনুভব করছেন, চিন্ময় স্বরূপ, যে চিন্ময় স্বরূপে বর্ণনা করেছেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। শ্রিয়ক কান্তা কান্ত পরম পুরুষ কল্পতরবদ্রুমা ভূমিশ্চিন্তা মণিগণময়ী তৈলমৃতম তথা জানং নাস্তং গমনমতি বংশী প্রিয় সখী চিদানন্দং জ্যোতি পরমমতি তদা স্বাদ্যমতি চ। ভক্তের কাছে ধাম নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন, কোনো আবরণ নেই। ওই যে বিষ্ণু ভগবান মোহিনী অবতারে এলেন, দেবতারা তো বুঝতে পেরেছেন তাদের উপরে কোনো আবরণ নেই। অসুরেরা মুগ্ধ হয়ে গেল, অসুরেরা ভাবল এবার সুন্দরী যুবতী রমণী, তার হাত ভাব, কিন্তু তিনি যে বিষ্ণু ভগবান এটা বোধের মধ্যে এলো না। এটাই আবরণ। সেই আবরণের মধ্যে ভগবান রাখলেন অসুরদের, দেবতাদের রাখেননি। নিজের জনের উপরে কোনো আবরণ থাকে না, আর অপরকে বঞ্চিত করবার যদি অভিপ্রায় থাকে সেখানে আবরণ দিয়ে রাখেন। তাই ধামের উপরে মোহিনীর স্বরূপ আছে, নামে আছে, বিগ্রহে আছে, লীলাতেও আছে। লীলা কথা শুনলেও সংশয় জাগে। ভগবানের লীলা, সেখানে কোনো সংশয় হতে পারে? কোনো অসম্ভব কিছু কল্পনা হতে পারে? হতে পারে না। কিন্তু আমি তো ভাবি যে ভগবানের পক্ষে এটা কি সম্ভব? এইরকম ভগবান লীলা করেছেন, এটা ঠিক হয়নি বা এটা অন্যরকম, এই যে সমালোচনা, এটা লীলার করে আবরণ করেছে। সেও মোহিনীর কাজ। মুগ্ধ করে রেখেছেন যারা বিরুদ্ধ মতি নিয়ে আছে, তাদের অন্যরকম ভাব। যারা ঠিক ভক্তজন তারা দেখেন যে না, এইটাই ঠিক।
কাজেই মোহিনী যে শুধু অবতারই তা নয়, সবটাকেই মোহিনী। বৈষ্ণবেরও মোহিনী মূর্তি আছে। বৈষ্ণব দেখলে পরে আমি ভাববো কিছু প্রার্থী হয়ে এসেছেন, কিছু চাইবার জন্য এসেছেন, অভাব তো এই জন্য বোধহয় এসে দাঁড়িয়েছে। ভক্ত যারা তারা বলবে না না, বৈষ্ণবকে কিছু দিতে পারলে তো মানে নিজের কল্যাণ, আত্মকল্যাণ, দান তো বিষ্ণু বৈষ্ণবে। তো এইরকম সকলের উপরেই মোহিনীর প্রভাব আছে। তাই শঙ্কর যখন জানতে পারলেন যে সেই মোহিনী রূপ আমার দর্শন হলো না, তখন আবেদন জানালেন। ভগবান প্রসন্ন হয়েছেন, প্রসন্ন হয়ে বলছেন আচ্ছা দেখা যাক, যদি সুযোগ হয় তবে। একেবারে দেখা বই এরকম দর্শন পাবে এরকম বলেন। সবটাই তো একটু কৌতুক ভরা না ভগবানের। এখন শিব ভাবছেন যে আচ্ছা হয়তো ভাগ্য হবে, কবে হবে কে জানে, কিন্তু তখনই হয়েছে। ভগবান তখনই মোহিনী মূর্তি প্রকাশ করে তার হাত ভাব, সেই চাঞ্চল্য, কটাক্ষ, সেই হাসি, সেই বিলাস, তারপরে যুবতী মূর্তি তো সে সব কাপড় স্খলিত হয়ে যাচ্ছে, ছুটে ছুটে যাচ্ছেন। শিব এমন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, বিশ্বাস করতে পারলেন না যে সেই প্রভুই এই মূর্তি প্রকাশ করেছেন। ছুটে যাচ্ছেন তার পিছনে পিছনে মুগ্ধ হয়ে, আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন, ভগবানও কৌতুক করছেন, ভগবান গাছের আড়ালে লুটোচ্ছেন, হাসছেন, সেরকম দৃষ্টি দিচ্ছেন। এরকম অনেকক্ষণ ধরে খেলা করে করে তখন ভগবান দেখলেন যে আর কতক্ষণ করা যায়, এইবারে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করা যায়। ভগবান যখন নিজের স্বরূপে ফিরে এলেন, শিব যখন বুঝতে পারলেন তখন লজ্জিত হলেন যে আমি বুঝতে পারিনি প্রভু যে তোমার এই রকমের লীলা। তাহলে সেই শিবকে দিয়ে করালেন কেন? কারণ শিব মহিমা প্রকাশের জন্য। এইরকম শিব ভক্ত বিষ্ণু ভক্তের মহিমা প্রকাশ করেন, বিষ্ণু ভক্ত আবার শিব ভক্তের মহিমা প্রকাশ করেন। এই পরস্পর হরিহর একাত্মা। শিব ভক্ত বিষ্ণু ভক্তের মহিমা প্রকাশ করেন কিরকম? বললেন এই যে মহারাজ অম্বরীশ চরিত্রের পাশে দুর্বাসা ঋষি যদি না থাকতেন, দুর্বাসা ঋষির অস্তিত্ব যদি মহারাজ অম্বরীশের পাশে না থাকত, তাহলে মহারাজ অম্বরীশ তো কৃষ্ণ ভক্ত, বিষ্ণু ভক্ত, আর দুর্বাসা শিব অংশে জন্ম, তাহলে মহারাজ অম্বরীশের চরিত্র এত উজ্জ্বল হতো। এটা শুধু কৃষ্ণ ভক্তের মহিমা প্রকাশ করার জন্য। তাই হরি হর একাত্মা, যিনি হরি তিনি হর। বললেন যে তাহলে আচরণে তো বোঝা যাচ্ছে না, আচরণে তো অন্যরকম। আচরণে কিরকম যে বিষ্ণু ভগবান কৃষ্ণ ভগবান তিনি ভোজন করলে, তাকে নিবেদন করলে তবে তো মহাপ্রসাদ হবে। কৃষ্ণের নিবেদিত বস্তু মহাপ্রসাদ নাম, এই তো মহাপ্রসাদের সংজ্ঞা। আর শিবস্বরূপ যদি হরিস্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন হন, হরিহর একাত্মা, তিনি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন কেন? শুধু গ্রহণ করছেন না, লোলুপ। শিবস্বরূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য লোলুপ এবং মহাপ্রসাদের মহিমা প্রকাশ করলেন। ওই যে নারদ যখন বৈকুণ্ঠ ধাম থেকে ওই নখের কোণেতে একটু মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছেন, উদ্দণ্ড নৃত্য, প্রেমাবেশ, তখন শিবের কাছে এসে বললেন না দেবাদিদেব আমি আজকে মহাপ্রসাদ পেয়েছি, সেই জন্য আমার এইরকম প্রেমোন্মত্ত অবস্থা। শিব তখন একটু কোপ প্রকাশ করলেন, নারদ তুমি আমায় ভালোবাসো, তুমি আমাকে বঞ্চিত করে একাই মহাপ্রসাদ পেলে, আমাকে একটু দিলে না? বললেন যে দেবাদিদেব আমার তো আপনার কথা মনে হয়নি, এত অল্প পেয়েছি। বলে দেখো তো নারদ, ওই নখের কোণে যদি একটু থাকে। ওই খুঁজে খুঁজে দেখলেন একটু কণিকা, সেইটুকু নিয়েই শিবের প্রেমোন্মত্ত অবস্থা। তাহলে শিব মহাপ্রসাদ পাচ্ছেন, এটা ভগবানের আচরণ নয়, এবং এটা মহাপ্রসাদের মহিমা জগৎকে জানাবার জন্যে। ভক্তই তো মহাপ্রসাদের মহিমা দেখাবেন। এই জন্যে শিব রাম নাম করেন, পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি। তা ভগবান নিজের নাম নিজে করেন নাকি? বিষ্ণু ভগবান বিষ্ণু বিষ্ণু বলছেন, কৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছেন, হরি হরি নাম করছেন? বলবেন না, মহাপ্রভু করেছেন আস্বাদনের জন্য।
বলেন এও আস্বাদনের জন্য। শিব যে রাম নাম করেন, হরিনাম করেন, এও আস্বাদনের জন্য। নিরন্তর নাম, নিশ্চিদ্র নাম, পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি। এই জন্যই তো কৃষ্ণ ভক্তি রসে মহিমা প্রকাশ করে দেবর্ষিরাজ নারদকে বলেছেন যে দেখো নারদ, ভক্তদেহ চিন্ময়, ভক্তদেহ অপ্রাকৃত, ভক্ত নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করে, কৃষ্ণ ভক্তি রসে ভরা, কাজেই তার দেহকে প্রাকৃত বলবে কি করে? তার দেহ অপ্রাকৃত, ভক্ত দেহ চিন্ময়। কি করে হয়? নিরন্তর ভক্তি রস আস্বাদন করে করে ভক্তের প্রাকৃত দেহটা চিন্ময় হয়ে যায়। নারদ স্বীকার করেননি। নারদ বলেছেন যে ভক্ত তো জন্মেই ভক্ত হয় না, সে জন্মাবে, তারপরে কিছুদিন পরে গুরু পদাশ্রয় পাবে, তারপরে ভজন শিক্ষা দীক্ষা পাবে, ভজন করবে, তারপরে না হয় তার দেহটা অপ্রাকৃত হল। কিন্তু ভক্ত প্রথমেই চিন্ময় স্বরূপ, অপ্রাকৃত স্বরূপ, এটা কি করে স্বীকার করব? শিব বলছেন যে বেশ নারদ, তুমি যদি আমার কথা মেনে নিতে না পারো, তোমার কথা আমি মেনে নিলাম। কারণ দুজনের মধ্যে যখন তর্ক হয়, তখন কেউ যদি কাউকে না মানে, কেউ যদি একটু নিচু না হয়, তাহলে তো তর্কটা বজায় থাকে না, সিদ্ধান্ত হয় না। তাই দুজনে যখন কথা হচ্ছে, তখন নারদ মানতে পারছেন না শিবের কথা, কিন্তু শিব বললেন যে তিনি তো উদয়, তিনি বললেন যে আচ্ছা নারদ, আমি মেনে নিলাম। তো এই যে মানে ভক্ত দেহ প্রাকৃত দেহ নিয়ে জন্মায়, তুমি বলছো তো পরে অপ্রাকৃত হয়, আচ্ছা তাই স্বীকার করলাম। তা হয় না, ভক্ত প্রথম থেকেই অপ্রাকৃত, কিন্তু তোমার কথাটাই মেনে নিয়ে বলছি কি করে হয়। সেখানে শিব একটি কথা বললেন, কৃষ্ণ ভক্তি সুধা পানা দেহ দৈহিক বিস্মৃতে তেষাং ভৌতিক দেহেতি সচ্চিদানন্দ রূপতা। কৃষ্ণ ভক্তি সুধা রস নিরন্তর পান করছে ভক্ত, করে 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 তার এই ভৌতিক দেহ মানে পাঞ্চভৌতিক দেহ, যেটা মায়ার তৈরি দেহ, তোমার মতটাই নিলাম, সেইটাই অপ্রাকৃত হয়ে যায়, সচ্চিদানন্দময়তাকে লাভ করে। এটা শিবের সিদ্ধান্ত, জগৎ মেনে নিয়েছে সবাই। শিব তো আদি গুরু, তিনি প্রকাশ করলেন এই মহিমা, ভক্তির মহিমা, নিজে সেই ভক্তি রস নিরন্তর আস্বাদন করেন। এই জন্যই শ্রী শুকদেব যখন কথা সমাপ্তি করছেন শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রে, তখন শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের মহিমা প্রকাশের জন্য একটি উপমা দিয়েছেন। কারণ আরো তো পুরাণ আছে, সপ্তদশ পুরাণ তো আগে প্রকাশিত হয়ে গেছে, যাতে বেদব্যাসের মন সন্তুষ্ট হয়নি। শেষে যখন দেবর্ষিপাদ নারদের কৃপাতে অষ্টাদশ পুরাণ, শুধু পুরাণ নয় মহাপুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রে প্রকাশ হলেন, তখন বেদব্যাসের মন সন্তুষ্ট হল। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের মহিমা তো হবে। সর্বোপরি যত যত পুরাণ প্রকাশিত হয়ে আছেন, সকলের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। তো উপমাতা দেবেন কি করে? কথা প্রায় সমাপ্তি করেছেন শুকদেব, করে একটি উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের মহিমা। নিম্নগানাম যথা গঙ্গা, দেবানাম অচ্যুত যথা, বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু, পুরাণানাম ইদং তথা। যত যত নদ নদী আছে সকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা, গঙ্গার কাছে কোনো তীর্থ লাগে না। দেবানাম অচ্যুত যথা, এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম আমরা শুনলাম গুণাবতার, এর মধ্যে অচ্যুত ভগবান মানে বিষ্ণু ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ। তো সেই রকম জগতে যত বৈষ্ণব আছেন, তার মধ্যে বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু, বৈষ্ণবদের মধ্যে তিনি শম্ভু, দেবালুদের শঙ্কর, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। বলেন সেটি কিরকম? পুরাণানাম ইদং কথা, যত যত পুরাণ প্রকাশিত হয়ে আছেন, তার মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ সাহস্রাং সংহিতায়াম, এই যে বলা আছে না প্রতি অধ্যায়ের শেষে অষ্টাদশ সাহস্রাং সংহিতায়াম, 18,000 মন্ত্র, সেই অষ্টাদশ পুরাণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তো বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু, দেবাদিদেব শঙ্করের সম্বন্ধে বলছেন যে যেমন
সব বৈষ্ণবদের মধ্যে যেমন দেবাদিদের শম্ভু প্রধান, শঙ্কর যেমন প্রধান। তাহলে শঙ্করকে বললেন বৈষ্ণব চূড়ামণি, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। কোন বিচারে? বিচার করে তো বলতে হবে। বলেন যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতার অনেক লক্ষণ আছে, বৈষ্ণবের অনেক লক্ষণ, বৈষ্ণবের সাধুর ভক্তের অনেক লক্ষণ। ভগবান গীতা বাক্যে সংক্ষেপে কথা বলছেন, তবু ভক্তের কত লক্ষণ করলেন। এইরকম ওই যে কপিল ভগবান সাধুর লক্ষণ করেছেন। তাই বৈষ্ণবের অনেক লক্ষণ, সাধুর অনেক লক্ষণ, তবে তার মধ্যে আবার বিচারে দুটি প্রধান। একটি হচ্ছে নিরন্তর ভজন আর বৈরাগ্য। যে ভক্তে, যে বৈষ্ণবেতে বৈরাগ্য যত বেশি আর ভজন যত বেশি, সেই বৈষ্ণবের প্রাধান্য। তো শিব এমন স্তরে দাঁড়িয়ে আছেন যার ভজন নিরন্তর, নিশ্চিদ্র ভজন, যেটিকে শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ বললেন অব্যক্ত কালোত্তম, ব্যর্থকাল নাহি যায়। এটি বৈষ্ণবতার একটি লক্ষণ। আরেকটি হচ্ছে বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের চরম দেবাদিদেব শঙ্কর। বসনে, ভূষণে, খাদ্যে, পানীয়ে, সব দিক দিয়ে, প্রসাধনে, সব দিক দিয়ে বৈরাগ্যের চরম। অন্য দেবতারা যে ফুল নেয় না, এই যে আকন্দের মালা, অর্কপুষ্প যাকে বলা হয়, অর্কপুষ্প দিয়ে বিষ্ণু পূজা হয় না, কৃষ্ণ পূজা হয় না, তো সেইটি শিব বড় আদরে গ্রহণ করে। ধুতুরা, তা সেটি অন্য দেবতার পূজায় লাগবে? বলেন না। তাহলে অন্য দেবতারা যেটাকে ফেলে দিয়েছেন, যেটাকে নেননি, ত্যায্য বুদ্ধি করেছেন, সেইটা শিব পরম আদরে গ্রহণ করেছেন। বসনের তো বাধাই নেই, একটা বাদশাল কখনো থাকে পরনে, কখনো থাকে না, দিগম্বর মূর্তি, তাতেই ঐশ্বর্যের প্রকাশ। মহাকবি কালিদাস বললেন দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু। শিব যে দিগম্বর, উলঙ্গ, এটি তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। ওই যে দক্ষ প্রজাপতি সতীমাকে বলেছেন না যে কখনো দেখেছিস ঐশ্বর্য? স্বামী তো ওইরকম ভিখারি, পরমাত্মা কাপড়ও জোটে না, ঐশ্বর্য দেখেছিস? আমার যজ্ঞশালায় দেখ কি রকমের ঐশ্বর্য। তখন সতীমা উত্তর দিয়েছেন না যে পিতা, যে ঐশ্বর্যের বড় আপনি করছেন, যে ঐশ্বর্য আপনি দেখাতে চাইছেন, এই ঐশ্বর্যকে পদদলিত করে আমরা যাই, পা দিয়ে মারিয়ে যাই। আপনি কি ঐশ্বর্যের কথা বলছেন? কি ঐশ্বর্য দেখাচ্ছেন? কাজে দিগম্বরত্বে নিবেদিতং বসু, পরনে তো একটা বাদশাল, কখনো কখনো সেটা থাকে না। আর অলঙ্কারের মধ্যে গোটা কয়েক সাপ, সর্প বিভূষণ, এটা কি অলঙ্কারের পরিচয়? শিবের একটি নামই আছেন সর্প বিভূষণ, সাপগুলোই তার গয়না। আর কেশর, কুঙ্কুম, চন্দন, কত রকম সুগন্ধি অন্য দেবতাদের। শিব কি মাখেন? বলেন ছাই, ভস্য মাখা কোনো বিভূতি যার নাম। এই জন্যে বৈষ্ণবতার চরম, তার মানে বৈরাগ্যের চরম। বৈরাগ্যের চরমের দুটি লক্ষণ, নিরন্তর ভজন আর ওই যে বৈরাগ্য। তো সেই শিবব্রত আজকে মানে এখন ভৃগুমুনি একটা কথা বলেছেন, ভবব্রত ধরা যেত তান সমনুব্রতা পাষণ বিনস্তে ভবন্তু সৎস্বাস্থ্য পরিপন্থী না। একটা প্রশ্ন আসবে যে শিব এইরকম তার ভজনা বৈষ্ণবরা করবেন কেন? আর মানে তাতে তো ভৃগুমুনির অভিশাপটাও লাগবে। শিবব্রত যারা করবেন তারা পাষণ্ডীর মধ্যে গণ্য হবেন। এই ভৃগুমুনির অভিশাপ। ভবব্রত যে করা যেত তার সমন্বব্রতা। দক্ষ প্রজাপতি তো শিব নিন্দা করে গেলেন না। দক্ষ প্রজাপতিরই পুরোহিত হচ্ছেন ভৃগুমুনি, তিনি তো তার পক্ষে রায় দেবেনি, তার পক্ষেই সায় দেবেন, তিনিও শিব নিন্দা করছেন। আর এইটাই অভিশাপ দিলেন জগতের উপরে যে যারা শিবব্রত করবে, যারা শিব আরাধনা করবে, তারা পাষণ্ডীর মধ্যে গণ্য হবে। তাহলে শিব চতুর্দশী ব্রত করবে বৈষ্ণবেরা, তারা পাষণ্ডী? বললেন না, এটা সমাধান করেছেন শ্রীজি। অথচ ভৃগু সাপ ও দূরত্বয়, ভৃগুমুনির অভিশাপ করবেই।
ভৃগুমুনির অভিশাপকে কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। বললেন তাহলে সমাধানটা কি, সামঞ্জস্য কি করে হবে? বললেন সামঞ্জস্য করেছেন, যেটি নামাপরাধের মধ্যে ধরা আছে না, 10বিধ নামাপরাধ, তার মধ্যে বললেন যে শিব আরাধনা যারা ঈশ্বর বলতে করবেন তাদের উপরে ভৃগুমুনির অভিশাপ লাগবে। আর এই যে মহিমা প্রকাশ করে শুকদেব বললেন যে তিনি বৈষ্ণব চূড়ামণি, শিবকে যারা বৈষ্ণব রূপে আরাধনা করবেন, কৃষ্ণ ভক্ত রূপে আরাধনা করবেন, তাদের উপরে ভৃগুমুনির অভিশাপ লাগবে না। সেই হিসাবে বৈষ্ণবেরা শিবকে ঈশ্বর বলে আরাধনা করেন না, আরাধনা করেন বৈষ্ণব হিসাবে। বৈষ্ণবী দিতে পারেন, কৃষ্ণ ভক্তি দানের ভার ভগবান দিয়ে রেখেছেন জগতে দুজনকে, শিবকে আর শিবানীকে। তারা মুক্ত পুরুষ, যারা মুক্ত পুরুষ তাদের উপরে জিনিসের ভার দিলে পরে রক্ষা। তারা নিজেরা নেবে না, নিজেদের তো প্রচুর আছে, তারা তাকে বঞ্চনা করবে না। আর যাদের সে জিনিস নেই তার উপরে দেবার ভার থাকলে নিজের জন্য কিছু গুছিয়ে রেখে দেবে, এটা স্বাভাবিক। তাই শিব শিবানীর উপরে ভগবান হরি ভার দিয়ে রাখলেন, তোমরা জগতে কৃষ্ণ ভক্তি দান করতে পারবে। কারণ তারা তো ভক্ত, তারা তো মুক্ত পুরুষ, তাদের তো নিজের জন্য রাখার কিছু নেই, তারা তো পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। সেই জন্য শিব শিবানীর উপরে ভার এই ভক্তি দানের, তারা দিতে পারেন। এই জন্য শিব স্বরূপ আর গুরু স্বরূপ এক। গুরু স্বরূপ ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, অভিন্ন হয়েও তিনি ভক্তি দান করতে পারবেন। সাধু গুরু বৈষ্ণব একই পর্যায়ে। শিব স্বরূপতা, গুরুদেব নিজে ভজন করেন, শিব নিজে ভজন করেন, ভজন করে ভজন উপদেশ করেন। গুরু স্বরূপতায় নিজে ভজন করে ভজন উপদেশ করেন, নিজে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও ভগবানের নাম করেন। এটাই বৈষ্ণবতা। ভক্তি দিতে পারেন শিব স্বরূপতা। তাই শিবস্বরূপ আর গুরু স্বরূপ অভিন্ন। হরি হয়েও ভজনময় বিগ্রহ ধারণ করে আসেন শিবস্বরূপ আর গুরু স্বরূপ। হরি স্বরূপে স্বরূপটাই, কিন্তু আস্বাদনের জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার। সেই শিব চতুর্দশী আজকের ব্রত, বৈষ্ণবীয় বড় ব্রত করেছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী যারা। 4টি গুরুপাদ পদ্মের কৃপা হলে, গৌর ভক্তের করুণা হলে, ভক্তবৃন্দের কৃপা হলে মা জন মা জননীর করুণা হলে আগামীকাল আমরা, আমার বাবু বলছে যে শিবের বিয়ের প্রসঙ্গ, শ্রী গুরুপাদ পদ্মের করুণা হলে, মায়ের করুণা হলে আগামীকাল আমরা যথামতি যথা কৃপা স্মরণ করব।